Day 13 substitution table. What is this? I means? Plate. Computer disk కూడా. Okay? Okay? Kept means? Keep the past kept. Keep kept. Weep wept. Weep wept. Opt means? No. Opt means సరిపడదు. Okay? సరిపడదు. Okay? Desk means? Table. Reading table లాంటిది. Okay? Desk. Risk means? కష్టంగా ఉన్నది. A risk. A task. A task. A work. Task means work. Yes. Red color. One కోసం. One కోసం. For means కోసం. Okay? To run. Okay, to run. Okay, here I to is used Chama. No, we should not use I is. I am. Very good. I am a desk. No, I am a risk. Use them. I am a risk. నేను ఒక risk ని. ఓకే, అలా కూడా I am a task. నేను ఒక పనిని. I am a risk. నేను ఒక కష్టమైన పని. I am a task. నేను ఒక పనిని. I am the bag అనొచ్చా? No. I am red అనొచ్చా? I am red. Okay, I am red. Okay, next I am for the bun. I am to run. I am for the bun. నేను బన్ కోసం. ఓకే, I am to run. ఇలా మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఒక 3 రాయండి చాలు. I am a task రాయొచ్చు. I am red రాయొచ్చు. I am to run రాయొచ్చు. మెయిన్. నెక్స్ట్ I after I kept. Can we write I kept? Yes. I kept. నేను పెట్టాను. I kept what? I kept a desk అనొచ్చు. నేను ఒక డెస్క్ పెట్టాను. I kept a desk. I kept the bag. నేను the bag ని పెట్టాను. I kept the bag. I kept ఇంకేమైనా రాయొచ్చా? No. Okay, I kept the bag. I kept a desk. 2 types of sentence you can write. Next, I wept. Yes. Wept means? నేను ఏడ్చాను. దేనికి ఏడుస్తాం? For the bun. Bun కోసం ఏడ్చా. I wept for the bun. I wept to run. పరిగెత్తడానికి ఏడ్చా. I wept to run. I wept for the bun. ఇలా రెండు రాయొచ్చు. I wept for the bun. I wept to run. 2 types of sentences you can write. Next, I opt to run. నేను పరిగెత్తడానికి fit. I am fit to run. I am opt అన్నమాట. I am opt to run. Okay. Next, I has రాయొచ్చమ్మా? No. I తో ఏం యూస్ చేయాలి? Have యూస్ చేయాలి. Has కాదు కదా? I have. No, so we should not write I has. Next we will go to he. He is right. He is right. He is a desk అనొచ్చా? అతను desk? No. He is a risk. Maybe. He is a risk. అతను కష్టం. He is a task అనొచ్చా? అతను టాస్క్. అతను చాలా కష్టంగా ఉన్నాడు ఏదైనా చేయడానికి. He is a task అనొచ్చు. He is a task. అతను ఒక పెద్ద అతను చేయడం he is a task అనొచ్చు. He is the bag అన్నామా? No. He is the red అన్నామా? He is red అన్నామా? He is red అన్నామా? వద్దు. He is for the bun అందామా? No. He is to run. అదే పరిగెత్తడానికి రెడీ. He is to run. He is to run అనొచ్చు. He is a risk అనొచ్చు. He is a task అనొచ్చు. ఓకే, రైట్. వన్ సెంటెన్స్ అన్న. He is to run రాద్దాం. He is to run. అతను పరిగెత్తడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. He is to run. ఓకే, నెక్స్ట్ he am. No. He am is not right. He kept.
ఎస్ హీ కెప్ట్ ద బ్యాగ్ అనొచ్చు, హీ కెప్ట్ ఏ డెస్క్ అనొచ్చు. ఓకే ఓకే హీ కెప్ట్ అతను పెట్టాడు, అతను బ్యాగ్ పెట్టాడు. హీ కెప్ట్ ద బ్యాగ్, హీ కెప్ట్ ఏ డెస్క్. ఓకే నెక్స్ట్ హీ వెప్ట్ రాయొచ్చు కదా, హీ వెప్ట్ ఫర్ ద బన్, బన్ కోసం ఏడ్చాడు. ఇంకేం రాయొచ్చు, హీ వెప్ట్ టు రన్, పరిగెత్తడానికి ఏడ్చాడు. హీ వెప్ట్ టు రన్, హీ వెప్ట్ ఫర్ ద బన్ కూడా అనొచ్చు. 2 types of sentences we can write. Next he opt, he opt to run, he opt to run, అతను పరిగెత్తడానికి ఫిట్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ he has రాయొచ్చు కదా, he has ఏమనొచ్చు, he has the bag అనొచ్చు, అతని దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది. he has a task అనొచ్చు, అతని దగ్గర ఒక పని ఉంది. he has a task. ఓకే he has a desk, అతని దగ్గర ఒక డెస్క్ ఉంది. ఓకే సో ఇక్కడ మనం 3 types of sentences we can form with he. He has a task, he has a desk, he has the bag. 3 types of sentences. Okay children. Next he over. Next we will go to we. Is it right? No. We are, is it right? No. We kept. We kept. We can use we kept. We kept the bag. పెట్టాను నేను ఆ బ్యాగ్ ని పెట్టాను. We kept a desk. ఒక డెస్క్ ని పెట్టాను. Okay. We kept 2 types of sentences we can keep. We kept the bag. We kept the desk. Next we wept means మేము ఏడ్చాం. మేము ఏడ్చాం. We wept for the bun. నేను బన్ కోసం ఏడ్చాం. అలాగే we wept to run, పరిగెత్తడానికి ఏడ్చాం. We wept for the bun, we wept to run. 2 types of sentences we can write. Next we opt. We opt means సరిపోతాం. We fit to run, we opt to run, we are fit to run again. Next we over. We has, can we write? No. We don't use sharing. We not has. So no. Disk means plate or computer. Disk అంటే కదా కంప్యూటర్ డిస్క్, అదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. డిస్క్ మీన్స్ హియర్ డిస్క్ ఈజ్ అనొచ్చు. డిస్క్ ఈజ్ వన్ థింగ్ కాబట్టి డిస్క్ ఈజ్ రెడ్ అన్నాం. ప్లేట్ రెడ్ కలర్ లో ఉంది, డిస్క్ ఈజ్ రెడ్ అనొచ్చు. ఓకే డిస్క్ ఈజ్ ఫర్ ద బన్, ఆ డిస్క్ బన్ కోసం. డిస్క్ ఈజ్ ఫర్ ద బన్, ఆ ప్లేట్ బన్ కోసం. డిస్క్ ఈజ్ ఫర్ ద బన్. ఓకే 2 types of sentences మనం రాద్దాం. నెక్స్ట్ డిస్క్ ఆప్ట్. డిస్క్ యామ్ రాయొచ్చా? డిస్క్ కెప్ట్ రాయొచ్చా? డిస్క్ వెప్ట్ యాడ్ అవుతుందా డిస్క్? నెక్స్ట్ డిస్క్ ఆప్ట్. డిస్క్ ఫిట్ అనొచ్చు కాబట్టి డిస్క్ ఆప్ట్ ఫర్ ద బన్, బన్ కోసం డిస్క్ సరిపోతుంది. డిస్క్ ఈజ్ ఆప్ట్, ఈజ్ రాయాలి యాక్చువల్ గా. డిస్క్ ఆప్ట్ ఫర్ ద బన్. ఓకే ఆడుగానే ఉంది కానీ ఓకే రాయండి. డిస్క్ హ్యాస్ రాయొచ్చా? డిస్క్ హ్యాస్ ఏ టాస్క్, ఒక పని ఉంది డిస్క్ లో, ఒక పని. డిస్క్ అంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్ డిస్క్ మనం. డిస్క్ హ్యాస్ ఏ టాస్క్. ఓకే చిల్డ్రన్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ టేబుల్? ఓకే రాయండి.